دانيا ناوكم عمرنا ينقضي في قابل الأيام من الوقت دمياتنا طرو إن اللي أيهون أم نتقابلوا ويس دقمن الناقنيهون نقرقنا عند مؤمن يا رمضان الله شوالنم يفتروا الله مولون ياقال رمضان لي يتجزاون جيتا شوالم لي ياسكتلوان بعبادة ويسأنال صلاتنا أقوارتم والذين هم على صلواتهم يحافظون النزايني مؤمنان مالت صلاتاتهم بقوامنت ميقتلوناتشو في صلاتهم دائمون زوتاريناتشو صلاتاتهم رمضان لي تايتو شوال لي يتفا يشوال جيتا يرمضان جيتا مهنون تنككو ياقال بعبادة ولي يسأنال لا تكونوا رمضانيين ولكن كونوا ربانيين يا رمضان باريات تهونوا يا الله باريا هونوا يلالو سلفوچاچ قرآنن سانقراو እንዳኑ ሳናየው እንዳያምሽ በረከቱ እንዳይቋረጥብን እዝነቱ እንዳይዘጋብን ገልጠን ንግዳ ረመዳን ጾምን አስተምሮና ሳይበሉ መዋልን አለማምዶና ጾም የዒባዳዎችን ጥፍጥና እንደሚገልጽ አይተንበታል ረመዳን الصيام جنة وجنة ብለናል ጾም ጋሻ ነው ከመጥፎ መከላከያ ከሳት መከላከያ ወጀነቱን የደስታ ማዕከል ለዛ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለምምዱ የጾም እንዲቀጥል من صام رمضان አሉ ረመዳንን የጾመ واتبعه بست من شوال ከዛም በሸዋል ያስከተለው فكأنما صام الدهر كله አመቱን እንደጾመ ይቆጠራል ሐሰኑ البصري رضي الله تعالى عنه ምን ይላሉ አንተ አደም ልጅ ወይ አንተ እኮ የቀናት ስብስብ ነህ አንድ ቀን ሲሄድ አንድ አካል ሄዷል ማለት حمدا لك اللهم على نعمة الصيام والقيام ولك الشكر على تمام رمضان اللهم لك الحمد لكن أجله وأعظمه اللهم لك الشكر لكن أتمه وأكمله اللهم لك الثناء لكن أطهره وأحلاه اللهم لك المدح لكن أجمله وأرقاه أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته شاهد بربوبيته مقر بوحدانيته يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى منات عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل ويرى مكان الوطء من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل ويرى ويسمع ما هو دونها في ظلمة الليل البهيم الأليلي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول صلاة وسلاما على رسوله الكريم ونبيه الرحيم والرسول المجتبى والأسوة المرتضى والإمام المقتدى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن سطرت كل البرية أسطرا فمن ذا يحصي فضائل أحمد وإن بالغ المثنون وأكثرا إذا الله أثنى بالذي هو أهله كفاه بذاك فضلا من الله أكبرا وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه فما مقدار ما تمدح الورى اللهم صل وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار وصلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من خيار أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
معاشر المسلمين، فقد مضى رمضان وارتحل شهر كريم وموسم عظيم، شهر الخيرات والبركات والعطايا والهبات. رمضان لا تمضي وفينا غافل ما كان يرجو الله أو يتذلل. رمضان لا ندري أعمرنا ينقضي في قابل الأيام أو نتقابل. كان ابن رجب الحنبلي كان يحزن في رحيل رمضان ويقول: ترفق يا رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق. اللهم اجبرنا في مصيبتنا وأعده علينا عواما عديدة وأزمنة مديدة. لكن المؤمن يعلم حق اليقين أن رب رمضان هو رب الشوال ورب الشعبان، ويستمر في طاعة الرحمن ليل ونهار حتى يأتيه اليقين من ربه، ويردد قول نبي الله عيسى دائما: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ويسعى دائما ليكون من الذين هم في صلاتهم دائمون والذين هم على صلواتهم يحافظون. معاشر المسلمين، كلكم تذكرون وفاة أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. كان حدث عظيم حتى عطاش عقول الصحابة أجمعين، حتى عمر الفاروق الذي كان الشيطان يفر من ذله سل سيفه وقال: من يقول أن محمدا قد مات فسأقطع عنقه. فتحيروا، فقدم أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة وهدأهم وتلا عليهم قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهدأوا واطمأنوا وعادت نفوسهم إلى مكانها، حتى قال قائلهم: كأن الآية نزلت الساعة. وأنا أقول من على هذا المنبر: وما رمضان إلا شهر من شهور الله أفإن ذهب وانتهى انقلبتم على أعقابكم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. معاشر المسلمين، ود مؤمنان، ታላቁ ወር የበረከቱ ወር ተጉዟል። አላህ ተመልሶ የምናገኘው አላህ ያድርገን። ካስታወሳችሁ እዚህ መንበር ላይ ሆነን ረመዳን ከመግባቱ በፊት እንግዳውን ለመቀበል ጉጉት ላይ ነበርን። ዛሬ ረመዳን እኛ ጋር የለም። ወይ መስክሮልን ወይ መስክሮብን አልፏል። ቀደምቶቹ ረመዳን ከፊታቸው ሲሰናበት ረመዳኑ ተረፈቅ ይላሉ ኢብኑ ረጀብ። አንተ ረመዳን እባክህ ረጋበል፣ ድሙዕ الصالحين ተደፈቅ፣ የደጋጎችን ባፈሰሰ። ያ ተራዊህ ሊቋረጥ ነው፣ ያ ቁርአን ሊዘጋ ነው፣ ያ ጾም ሊቋረጥ ነው። ህመሙን አይችሉትም ነበር። ረመዳኑ ላ ተምዲ፣ እባክህ ረመዳን አትሄድብን። ወፊና ጋፊሉን፣ እኛ ዘንድ ስንት ዝንጉ አለ። ማ ካነ የርጁ ላህ አው የተዘለሉ፣ ለጌታው ተናንሶ ምህረት የሚከጅል ብዙ ሰው አለ። ጥለህን አትሄድ እባክህ ረመዳን። ረመዳኑ ላ ነድሪ፣ ረመዳን እኛ አናውቅም። ዑምሩና የንቀዲ ፊ ቃቢል ልአያም፣ ምናልባት እድሜያችን አጥሮ እንለያይ ይሆን? አምነ ተቃበሉ፣ ወይስ ደግመን እናገኝ ይሆን? ሐዘኑ ጥልቅ፣ ህመሙ ሰፊ ነበር። ይሄ ወር መስክሮልን አሊያም መስክሮብን አልፏል። አላህ ከመሰከረላቸው አላህ ያድርገን። ጾማቸውን ከተቀበለው ምህረትን ካገኙት ለይለተል ቀድርን ከተወፈቁት ውስጥ አላህ ያድርገን። በሚቀጥለው ዓመት አላህ ያገናኘን። ዓመታት ምን ጾመው አላህ ያድርገን። ነገር ግን አንድ ሙእሚን የረመዳን አላህ ሸዋልንም የፈጠረው አላህ መሆኑን ያውቃል። ረመዳን ላይ የተገዛውን ጌታ ሸዋልም ላይ ያስከትለዋል። ወዕቡድ ረበክ ተብሎ ታዟል። ጌታህን ተገዛ ሐታ የእትየከል የቂን፣ ከጌታ ዘንድ እውነቱ እስኪመጣልህ ሞት እስኪመጣ ቀጥል ተብሏል። ጉዞውን ይቀጥላል። እንደ ነቢዩላህ ዒሳ ይችን አባባል ይላል: ወአውሳኒ ቢሰላቲ ወዘካት፣ አላህ ጌታም አደራ ብሎኛል በሶላትና በጾም ዘካን በማድረግ ማዱምቱ ሐየን፣ በሕይወት እስካለው ድረስ በዒባዳው ይጸናል፣ ሶላቱን አያቋርጥም። ወለዚነ ሁም ዓላ ሰለዋቲሂም ዩሓፊዙን፣
እነዛ የኔ ምእመናን ማለት ሶላታቸውን በቋሚነት የሚቀጥሉ ናቸው። ፊ ሶላቲሂም ዳኢሙን ዘውታሪ ናቸው ሶላታቸው ላይ። ረመዳን ላይ ታይቶ ሸዋል ላይ አይጠፋም። የሸዋል ጌታ የረመዳን ጌታ መሆኑን ጠንቅቆ ያውቃል። በዒባዳው ላይ ይጸናል። ላ ተኩኑ ረመዳንይን ወላኪን ኩኑ ረባንይን። የረመዳን ባሪያ አትሁኑ የአላህ ባሪያ ሁኑ ይላሉ ሰለፎቻችን። ሁላችሁ እንደምታውቁት እዚች ምድር ላይ ከተከሰቱ ግዙፍ ክስተቶች ውስጥ ነቢዩና ሙሐመድን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያጣንበት ክስተት ነው። ረሱሉ ወደ አኼራ ሲጓዙ ሰሃቦቹ አቅላቸውን አላወቁ እና ዑመር ሰይፋቸውን መዘዙ። ነቢዩ ሙሐመድ ሙቷል የሚለኝ በዚህ ሰይፍ አንገቱን አገናኘው ይል ነበር። ራሳቸውን ሳቱ። ክስተቱ አስደንጋጭ ነው። ከመዓላቸው ፀሐይ ተነሳ፣ ጨረቃ ተጓዞች ጨለመባቸው። በዚህ ድንጋጤ ውስጥ እያሉ አቡበክር ስዲቅ መጡ። ምን ሆናችሁ ነው? ክስተቱን ነገሩት። ወደ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሄደ። ገለጣቸውና ሳም አድርጎ ጥብተ ሐየን ወመይተን፣ በሕይወትም ሙተህም ምታምር ጣፋጭ ነህ አላቸው። ከዛም ተመለሰ ወደ ሰሓባው አንድ አንቀጽ አነበበላቸው። ወማ ሙሐመዱን ኢላ ረሱሉን ቀድ ኸለት ሚን ቀብሊሂ ሩሱል። ነቢዩ ሙሐመድ እኮ ሌላ አይደሉም እንደ ቀደምት መልእክተኞች አንዱ እንጂ። አፈ ኢማት፣ እሱ ቢሞት አው ቢገደል ከመስመር ትለቃላችሁ እንደሚለውን አንቀጽ አነበቡላቸው። ሰከኑ። ቁርአኑ አሁን የወረደ ይመስለን ነበር አሉ። አሁንም እላለሁ እዚህ ሚንበር ላይ ሁኜ ረመዳንም ከአላህ ወሮች ውስጥ አንዱ ነው። ታዲያ ረመዳን ሄደ ብለን ወደ ኋላ እንመለሳለን? የረመዳን ጌታ ሸዋልም ላይ ጌታችን እሱ ነው። የዓመቱ ጌታ እሱ ነው። ሕይወት ፍጻሜዋ እስክንደርስ መስመር ላይ እንጸናለን። ዛሬ የተወሰኑ የረመዳን ትዝታዎች እናነሳለን። ረመዳን የመጣው በአንድ ወር ውስጥ አላህ ኮትኩቶን ለቀጣይ 11 ወር ስንቅ እንዲሆነን ነው። ለዓለኩም ተተቁን፣ በዚህ ወር ውስጥ ተቅዋን ልታዳብሩ ልትታነጹ ይከጀላልና ይላል ቁርአን። እዚህ ወር ውስጥ ምን ተማርነ? ትዝታዎችም እናስቀጥላቸውና የት ናቸው? አንድ 3 ነጥቦች እናንሳ። ሁላችሁ እንደምታውቁት ረመዳን የቁርአን ወር ነው። ሸህሩ ረመዳን አለዚ ኡንዚለ ፊሂል ቁርአን፣ አላህ የተከበረውን ንግግሩን እንዲወርድ የፈቀደበት ወር ረመዳን። ከረመዳን ጋር ታርቀን ቁርአን ጋር ታርቀን ቆይተናል። አንድ ገጽ እንኳን ማይቀራ ሰው ለማየት ይከብድ ነበር። አሁን ረመዳን ወጣ፣ ቁርአኖች ተከደሩ፣ ወደ ሸልፍ ተመለሱ። ይሄን ካረግነ ከነቢዩ ክስ ውስጥ እንገባለን። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለጌታቸው ክስ አቅርበዋል። ወቃለ ረሱሉ፣ መልእክተኛው ማለ ያ ረቢ ጌታዬ፣ ኢነ ቀውም ኢተኸዙ ሃዘል ቁርአነ መህጁራን፣ የኔ ኡመቶች እኮ ቁርአኑን ህዝቦቼ የተተወ ሲሆኑ ያዙት። ቁርአንን አለመቅራት ቁርአንን ከመተው ውስጥ ይቆጠራል። ቢያንስ በዚህ ረመዳን ከወሰድነው ኩትኮታ ትዝታዎች ማህተሞች ውስጥ በቀን 1 ገጽ 2 ገጽ 1 ጁዝ መቅራት ከ20 ደቂቃ አይፈጅም። ቲክቶክ ላይ 2 ሰዓት እናጠፋለን። ፌስቡክ ላይ 1 ሰዓት እንገላለን። 1 ጁዝ መቅራት ከ20 እስከ 25 ደቂቃ ብቻ ነው የሚፈጅ። 1 ጁዝ አልተሳካም 10 ደቂቃ ውሰድና ግማሽ ጁዝ ቅራ። እሱ አልተሳካም 5 ደቂቃ ውሰድና ሩብ ጁዝ ቅራ። ቁርአንን ሳንቀራው እንዳኑ ሳናየው እንዳያመሽ፣ በረከቱ እንዳይቋረጥብን፣ እዝነቱ እንዳይዘጋብን ገልጠን ንክደን። ቁርአኑን መቅራት ከከበደን ዛሬ መሰጣችሁ ወስያ ልብ በሉ። ቁርአንን በማዳመጥ እናختም። ቲቪ ላይ እንክፈት እንስማው፣ ገደም ብለን ቁጭ ብለን መኪና ውስጥ እናዳምጠው። ቢያንስ በማዳመጥ እናختመው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሌላው ቁርአን ሲቀራላቸው ማዳመጥ ይወዱ ነበር። ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند ቡኻሪ ላይ በተዘገበው ጠሩኝ አለ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ابن مسعود ተጠጋቸው። እቅራ ዓለይ አሉኝ፣ ቁርአንን አንብብብኝ አሉ። ابن مسعود ሀያ ያዘው። አቅረኡ ዓለይክ ወዓለይከ ኡንዝል፣ ባንተ ላይ ቁርአን ወርዶ ባንተ ላይ አነባለሁ እንዲህ አላቸው። እሳቸው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አሉ፣ እኔ ከሌላ ሳዳምጠው ደስ ይለኛል አሉ። ተመልከት፣ ስብዕናቸው ተማሪያቸው ነው። ከሱ ማዳመጥ ያስደስታቸዋል። እኛ ደግሞ ከኛ ውጭ ሌላ እንዲደመጥ አንፈልግም። ብቸኛ የበላይ ተሰሚ መሆን የምንፈልገው ደግሞ እኛ ነን። ሌላውን ማድነቅ
ለሌላው ቅና መስጠት እንዳይስ ነፍስያ መሽታደለ እቅራብኝ ቁርአን አሉ እንዴ አንተ ላይ ወርዶ ጅብሪል መጥቶ አስተምሮ እኔ ልቅራብህ እንዴ አላቸው። ከሌላው ሳዳምጠው ደስ ይለኛል። ሱረቱ ኒሳ ቀራውባቸዋል፣ ገጾችን አገላበጡ። ከዛም አንድ የቁርአን አንቀጽ ላይ ደረስኩ። ፈከይፈ ኢዛ ጅእና ሚን ኩሊ ኡመቲን ቢሸሂድ ወጅእና ቢከ ዐላ ሃኡላኢ ሸሂዳ። እንዴት ሊሆን ነው ይላል ቁርአን። በእያንዳንዱ ኡመት ላይ ምስክር አድርገን ስናመጣ አንተንም በኡመቶች ላይ ማድረስህን ምስክር አድርገን ስናመጣ ነገሩ እንዴት ሊሆን ነው ይላል። ክስተቱ አስፈሪ ነው። መልእክተኛው እዚህ ላይ ሐስቡክ በቃ አቁም አለ። እብኑ መስዑድ ምን ይላል? ቀና ብዬ አየዋቸው ይላል። ፈኢዛ ዐይናሁ ተዝሪፋን፣ አይናቸው በእንባ ታጥቦ ነበር ይላል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። መቅራት አልቻልንም፣ ቢያንስ እናዳምጠው። የቁርአን ትክክለኛው ጥፍጥናና እንባ የሚመጣው ስትቀራው ሳይሆን ስታዳምጠው። ኢማሙ ሲያሰግድ ተራዊ ሲሰገድ ስታዳምጠው ከምትቀራው በላይ ኹሹዕ ይመጣል፣ ተደቡር ይመጣል፣ እንባ ይመጣል። ለዛ ነው ቁርአን ላይ ቁርአንና ለቅሶ የመጡት ሌላው ሲያነብላቸው ያለው። ወኢዛ ሰሚዑ ማ ኡንዚለ ዐለ ረሱል ተራ አዕዩነሁም ተፊዱ ምን ደም። ወደ መልእክተኛው የተወረደውን በሰሙ ጊዜ ቁርአን አይናቸው በእንባ ሲሞላ ታያለ ይላል አላህ። ወኢዛ ቱትላ ዐለይሂም አያቱ ረሕማን ኸሩ ሱጀደን ወቡኪያ። ያ ረሕማን አንቀጽ በእነሱ ላይ ሲነበብ ሲያዳምጡት ኸሩ ይደፋሉ፣ ሱጀደን ሰጋጅ ሆነው፣ ወቡኪያ እያነቡ ይወድቃሉ። ያላህ ባሮች ቁል አሚኑ ቢሂ አው ላ ትኡሚኑ ኢነ ለዚነ ኡቱል ዒልመ ሚን ቀብሊሂ ኢዛ ዩትላ ዐለይሂም የኽሩነ ሊልአዝቃኒ ሱጀደን ወየቁሉነ ሱብሓነ ረቢና ኢን ካነ ወዕዱ ረቢና ለመፍዑላ ወየኽሩነ ሊልአዝቃን የብኩን ወየዚዱሁም ኹሹዓ። የጌታ አንቀጽ በእነሱ ላይ ሲነበብ ተደፍተው በእንባ ሲታጠቡ ታያለ ይላል አላህ። ቁርአንን ስታዳምጠው ለመመሰጽ የበለጠ ለማልቀስ የቀረበ ነው። ክፈቱት መኪናችሁ ውስጥ። አብዛኞቻችን ከቤታችን ቢሮ እስክንደርስ በትንሹ 20 ደቂቃ ይፈጃል። አንድ ጁዝ አዳመጥክ ማለት ነው። ባይሆን ስልክ ሲደወል ቁርአኑን አቁመው ብታወራ ከሆነ ሰው ስታወራ ቁርአን ክብር አለው። ወኢዛ ቁሪአ አልቁርአኑ ፈስተሚዑ ለሁ፣ አዳምጡት። ወአንሲቱ ጸጥ በሉ። ለምን? ሽልማቱ እዚህ ጋር ለዓለኩም ቱርሐሙ፣ ሊታዘንላችሁ ዘንድ ይከጀላል። ሙሉ እዝነት ወደ ቤትህ ይገባል። ቁርአን ሲቀራ ዝም ብለህ አዳምጥ። እዝነት ልጆች ጋር፣ ትዳር ጋር፣ ስራህ ጋር፣ ማህበራዊ ህይወት ጋር፣ ቤተ ዘመዶች ጋር፣ የዳዕዋህ ጉዞ ጋር፣ የንግድ መስመር ጋር፣ የፖለቲካው ሁኔታ ጋር የአላህ እዝነት ይገባል። ወአንሲቱ ጸጥ በሉ ለዓለኩም ቱርሐሙ። ከረመዳን ትዝታዎች ይዘን ከምንቀጥለው ቁጥር 1 ከቻልን ቁርአንን ማክተም ቢያንስ በየወሩ ካልተሳካ በየ2 ወሩ ግማሽ ጁዝ በቀን እንቅራ፣ ካልሆነ ሩብ እንቅራ። ያልተሳካልን በማዳመጥ እናክትመው። አጅሩ ያለው አላህ ዘንድ። የመጀመሪያ የረመዳን ትዝታ ይዘነው የምንወጣው አስተምህሮት ምን ዚክረያት ረመዳን አተዓልቁ ቢልቁርአን፣ ቁርአን ጋር ተሰፍተን እንቀጥላለን። ሁለተኛ ከረመዳን ትውስታዎች ውስጥ ካስተምህሮቶች ውስጥ አስያም፣ ረመዳን ጾምን አስተምሮናል። ሳይበሉ መዋልን አለማምዶናል። ጾም የዒባዳዎችን ጥፍጥና እንደሚገልጽ አይተንበታል። ረመዳን አስያሙ ጁነቱን ወጅነቱን ብለናል። ጾም ጋሻ ነው፣ ከመጥፎ መከላከያ፣ ከሳት መከላከያ፣ ወጀነቱን የደስታ ማዕከል። ጾመህ ዒባዳ ይጣፍጣል። ጾመህ ቁርአን ስትቀራው ትርጉም አለው። ጾመህ ዱዓ ስታረገው ጥፍጥና አለው። ለእስቲጃባ የቀረበ ነው። ጾም ልቦናን ይከፍታል፣ አይንን ያረጥባል፣ ምድርን ከሰማይ ቶሎ ያገናኛል። ይሄን ጥፍጥና ከረመዳን በኋላ ማስከተል አለብን። ጾም ሌላ ጥቅሙን ተመልክተናል። ለአካል ጤንነት ነው፣ ለቀልብ ብቻ አይደለም። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጠበራኒ ላይ በተዘገበው ሰነዱ ደካማ በሆነው ዘገባ ላይ ሱሙ ጹሙ ተሲሑ፣ ጤንነትን ታገኛላችሁ። የሰው ልጅ ሲጾም ውስጥ የተቀመጡ ትርፍ ነገሮች ይቃጠላሉ። ምሳሌ የሚበላ ሲያጣ
ሌላ ወደ መጋዘን ሄዶ ነው ሰውነት የሚያጸዳው። ጾም ጤንነት ነው። አሜሪካ ውስጥ the fasting hospital የጾም ህክምና ሆስፒታሎች አሉ። ሰዎችን የሚያክሟቸው በማስራብ በማጾም። እስልምና ግዴታ አድርጎ አንድ ወር አጥቦናል፣ አላወቅነውም እንጂ ብዙ ታክመናል። ይሄ ህክምና መቀጠል አለበት። ነቢዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ ግብፅ ነገስታት ወደ ተለያየ የዓለም ነገስታት ደብዳቤ ልከዋል ስለሙ ብለው። ከላኩት ንጉስ ውስጥ ሙቀውቆስ ይገኝበታል። የግብፁ ንጉስ ላኩለት ስለም ብለው። ለመስለም አልፈለገም። ነቢይ መሆናቸውን ግን አውቀዋል። ሻም አካባቢ ምትወጣ መስሎኝ ነበር፣ ከዓረቡ ምድር አልጠበቅኩህም አላቸው። ለሁሉም ስጦታ ብሎ 3 ነገር ላከላቸው። ይህን ዘገባ እብኑ ከሲር ወእብኑ አሲር ሐታ እብኑል ቀይም ፊ ዛዲል መዓድ ጠቅሰውታል። 3 ጊፍት ላከላቸው። ማርየተል ቅብጥያ አገቧት እሷ። ፈረስ ላከላቸው፣ ለጅሃድ ይሆናል አሉ። 3ኛ አንድ ሰው ላከላቸው፣ ዶክተር ነው፣ ታዋቂ ስፔሻል ዶክተር። ይሄም ለህክምና ይሆና አላቸው። ነብዩ ዶክተሩን አልፈልግም አሉት። ለምን? ታዋቂ እኮ ስፔሻሊስት ነኝ አላቸው። እኛ እኮ ህዝቦች ነን አሉት። ይሄን የህይወት መርሃችሁ አድርጉት። እኛ እኮ ህዝቦች ነን፣ ሳይርበን አንበላም፣ ስንበላ ደግሞ ሳንጠግብ እናቆማለን። በሽታ ከየት ይመጣል አሉ። ግልጽ ነው። የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የህይወት ፍልስፍና ጀርመን ላይ ትልቅ ሆስፒታል አለ። እቺን የነብዩን ንግግር ጽፈው ከስር ሚን ሙሐመድ ፕሮፌት ኦፍ ኢስላም ብለውታል። እኛ ህዝቦች ነን፣ ሳይርበን አንበላም፣ ምሳ ደረሰ ተብሎ አይበላም። በነብዩ ፍልስፍና አስተምህሮት ስንበላ ሳንጠግብ እናቆማለን። በሽታ ከየት ይመጣል አሉ። ይሄ የህክምና ሳይንስ አስኳል ነው። በሽታዎች ሁሉ ከትርፍ አመጋገብ የሚመጡ ናቸው። ይገባል የሚቃጠል የለም፣ በሽታ ነው። ምግብ ለሰው ልጅ ወዳጁም ጠላቱም ነው። ከመጠንከው አቅም ነው፣ ካበዛው ጠላት ነው። ገና በ50 ዓመቱ ደሚለካው የምግብ ብዛት እኮ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የህይወት ፍልስፍና እኛ ህዝቦች ነን፣ ሳይርበን አንበላ፣ ስንበላ ሳንጠግብ እናቆማል። ለዛ ነው የነብዩ ሆድ ትላለች እናታችን አይሻ የተመተረ መሰላል ይመስል ነበር ትላለች። ሆዳቸው ቅርጹ የሚያምር ቅርጽ ያለው የተከፋፈለ ነበር፣ ደረተ ሰፊ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አመጋገባቸው ስርዓት ያለ። ይሄን የነብዩን ፍልስፍና ዘለልንና ጥገናዊ ለውጥ ውስጥ ገባን። ጅም እንስራ፣ ወክ አድርግ፣ አይ ፍሩት ብቻ ቬጀቴሪያን የሚባል ሁሉ ተፈጠረ። ኑትሪሽን ሳይንሱ ነው ወጣ። ፊልድ እኮ ነው ኑትሪሽን፣ ፒኤችዲ ሁሉ ይሰራበታል። የአመጋገብ ሳይንስ ሆነ። የሰው ልጅ ዝም ብሎ ይከታል፣ ፍልስፍናውን አያውቅም። አይ እኔ ሰላጣ ብቻ ነው የሚበላ የሚል ሰው ታገኛል። እስልምና ምግብን አልመረጠም፣ አመጋገብን የመጠ ነው። እስልምና ደሮ ብላ፣ ስጋ ብላ፣ አሳ ብላ፣ ሰላጣ ብላ መጥ ነው። ምታቃጥለውን ያህል ብቻ ወሰድ። እዳት ታስቀምጥ። ራት ላይ ትልቅ ምግብ ከበላ ሰውነትን የሚያጸዳው ዋይት ብለድ ሴሎች ማጽዳቱን ይተውና ለመፍጨት ይመጣሉ። ሰራዊቱን ይሰበስባሉ። አንተ አዲስ ስራ መጥቶብናል ጽዳቱን ተው ይባባላል። ገና መፍጨት ላይ ናቸው። ሙሉ ሌሊት ማጽዳት የለም። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ እንደምናልፈው ያውቃሉ። ሱሙ አሉ፣ ተሲሑ ጤንነትን ታገኛላችሁ። ጾምን መቀጠል መንፈሳዊ ብቻ አይደለም ያለው፣ አካላዊ ጥገናል። ከረመዳን በኋላ ጾምን የማስቀጠል ለዛ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልምምዱ የጾም እንዲቀጥል መን ሷመ ረመዳን አሉ። ረመዳንን የጾመ ወአትበዐሁ በስት ምን ሸዋል፣ ከዛም በሸዋል ያስከተለው ፈከአነማ ሷመ الدهر كله አመቱን እንደ ጾመ ይቆጠራል። ያበረታቱን ነው፣ ያነሳሱን ነው። ከረመዳን በኋላ ከጾም እንዳንፋታ ነው። በ6 ቀን ዱብ ብለን ሰኞና ሐሙስ ጋር እንድናልፍ ነው። ጾምን ከረመዳን ትውስታዎች ውስጥ የመጀመሪያው ቁርአን፣ ሁለተኛው ጾም። አልተሳካልንም፣ ሰኞን ብቻ ናዛት፣ ካልሆነ ሐሙስ ብቻ ናዛት። ቀስ እያለ ጾምን መላመድ፣ የዱዓ ቀናችን የዒባዳ ቀናችን ማድረግ። ሶስተኛው ከረመዳን አስተምሮቶቻችን ውስጥ ረመዳን ላይ ሰደቃ ለምደናል። ሰደቃ መስጠት ተምረናል። አብዛኛዎቻችን አልহামዱሊላህ ዘካ ሰጠናል፣ ሰደቃ ሰጠናል። እጃችን ተዘርግቶ ነበር። ሊታጠፍ አይገባም። ከረመዳን በኋላም የአላህን ጸጋ እንፈልጋለን።
ከረመዳን በኋላም የአላህን ችሮታ እንፈልጋለን። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢብኑ አባስ ቡኻሪ ላይ እንደሚናገሩት ካነ አጅወደ ናስ የቸሮቹ ጥግ ነበሩ። ተጠይቀው እምቢ ብለው አያውቁም። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የጠየካቸውን እምቢ ብለው አያውቁም። እዛ ነው ገጣሚው ምን ይላል? ማ ቃለ ላ ቀጡ ኢላ ፊ ተሸሁድህ ለውለት ተሸሁዱ ለካነት ላኡሁ ነዓሙ ይላሉ። ነቢዩ እኮ ላ የሚለውን ቃል የተጠቀሙት ሻሃዳ ሲያደርጉ ነው። አተሕያቱ ስንቀራ ምን እንላለን? አሽሃዱ አን ላ እንላለን አይደል? ከአላህ ውጭ የለም ለማለት አፍራሽ ነው ላ ኖ ማለት ነው። እዛች ላይ ብቻ ነው ላ ብለው የሚያውቁት። ከምንም ነገር ከጠየካቸው እሽል ተሸሁድ ባይኖር ኑሮ ቃላቸው ሁሉ ነዓም ይሆን ነበር ይላል። ተጠንቀቅ ይላል ገጣሚው ሲጨርስ፣ ነፍሳቸውን እንዳትጠይቀው እንዳናጣቸው ይላል። ይሰጡሃል። ቸር ደግ ነበሩ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ይሄ ደግነት ከረመዳን ውጭ መቋረጥ የለበትም። ነጋዴዎች ሁላችን ነጋዴ ነን። ከትርፎቻችን ፐርሰንቴጅ እናውጣ። ረመዳን ላይ ዘካ ስለምንሰጥ አይደል የቀለለን መስጠቱ 2.5 ግዴታ ስለሆን ሰጠናል። ከረመዳን ውጭ ከትርፌ ለአላህ 2% ብለን እንጻፍ። መሬት ስትሸጥ ትርፍ አለ 2% ለአላህ ስጥ። ያኔ አትሳቀቅም፣ ስልክ አትዘጋም። የመስጂድ ማሰሪያ ስርጠን ስትባል ለየቲሞች ሲባል አትጠፋ። አሁን ሀብታሙ ስትደውለት ይደናገራል። ረመዳን በኋላ ስልክ አይፈልግም፣ ሞቅ ያለ ሰላምታም አይፈልግም፣ ጥያቄ እንዳይመጣበት። ለምን የለውማ አልመደበማ ለአላህ ብሎ ሁሉ ትርፍ ኪሱ ነው የሚገባው። ከረመዳን በኋላ የምናስቀጥለው አንደኛው ሊሆን የሚገባው ሰደቃ ሊወጅሂላሂል ከሪም። ቁርአን፣ ጾም፣ ሰደቃ እንስጥ፣ ወደ አላህ እንመለስ። ፈስተግፊሩህ ፈጡባ ሊልሙስተግፊሪን። አልሐምዱሊላህ ዐላ ኢሕሳኒህ ወሽክሩ ለሁ ዐላ ተፈዱሊህ ወምትናኒህ ወላ ኢላሃ ኢለላህ ተዕዚመን ሊሸእኒህ። ውድ ምእመናን፣ ረመዳን አንድን ትልቅ አስተምሮን አልፏል። ካስተማረን ትልቁ ትምህርት ውስጥ ዱንያ ዘላቂ እንዳልሆነች፣ ዱንያ እንደምትቋጭ፣ ዱንያ በድምሯ የተቆጠረች ቀን መሆኑን ረመዳን አስተምሮን አልፏል። ካስታወሳችሁ ከወራት በፊት ረመዳን መጣ ብለን ዘምረናል። ረመዳን ገባና ወጣ፣ ተቋጨ። የአላህ ቃል እውን መሆኑን አየን። አያም ማዕዱዳት የሰጠዋችሁ የተቆጠረ ቀን ያለነ ተፈጸመ። ዱንያ በአጠቃላይም የተቆጠረች ቀን ነች። ሐሰኑል በስር ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ምን ይላሉ? አንተ የአደም ልጅ ወይ አንተ እኮ የቀናት ስብስብ ነህ። አንድ ቀን ሲሄድ አንድ አካል ሄዷል ማለት ነው። 60 ዓመት ይሰጣሃል። በየቀኑ እየቀነስክ ትወርዳለህ። አጀሌ ያኔ ይቋጫል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አብዱላህ እብን ዑመርን ያዙትና ተከሻይን ይዘው ይላል ዱንያ ላይ ስትኖር እንደ እንግዳ አሊያም እንደ መንገደኛ ሁን አሉኝ ይላል። ዱንያ ኃላፊ መሆኗን ሁሌ እንዳንዘነጋ፣ እሷ ውስጥ ተጠቅመንባት አምርተንባት መስጂድ ሰርተን መድረሳዎችን ሰርተን ቤተ ዝምድናውን ቀጥለን ከሰው ጋር ያለንን ይቅርታ ፈተን ዕዳ መልሰን ለዲናችን አስተዋጽኦ አድርገን ደግ ሁነን ማለፍ መቻል አለብን። አጭር ነች መኑ። በእርግጠኝነት የዛሬ ዓመት መሃላችን ማይኖር ሰው ሊኖር ይችላል። አላህ ሁላችን ያድርሰን። ረመዳን መሃል ላይ ያመለጡን ወዳጆች አሉ። መሃሉ ላይ አላህ የሚቀጥለው ሰው ይበለን። ያ መን ቱሒቡነ ነቢየ ሙሐመዳ ሰሉ ዐለይሂ ወሰሊሙ ጡለል መዳ ፈሰላቱኩም ወሰላሙኩም ኑረን ለኩም ፊ አምሲኩም ወቢየውሚኩም ወለኩም ገዳ ኢነላሀ ወመላኢከተሁ ይሰሉነ ዐለ ነቢይ ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ሰሉ ዐለይሂ ወሰሊሙ ተስሊማ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ألا فأقم الصلاة.